generators rather than employment seeker. Under this motto, MGM started different type of professional courses, professional programs. Under that, IFD, fashion, textile designing, fine art, applied art, interior design, textile management, pottery, all these courses we run successfully in our campus. और मैं यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो एमजीएम का जो मोटो है और जिस बात को हम लेके चल रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो खुद अपना एक स्टार्टअप शुरू करे, वो एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को और एक अपनी इंडस्ट्री शुरू करे जिससे कि अपने रीजन में और अपने स्टेट्स में, अपने कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे. और अंडर दिस मोटो with we run programs successfully. और इसका एक एग्जांपल आज हमारे सामने है, जो हमारी स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ. एंड आई एम श्योर ऑल लिसनर्स विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर and they will also start their own startups and their small scale industries, and then it will be bigger one. To start program, I would like to transfer all this to Deepak Bingardive sir, Director MGM Center for Entrepreneurship Development. Sir, are you there? Yeah, very much. Please, sir, continue. Well, sir, it was kind of you to come and give the opening remarks for this session, in which our student from your department, Madam Aarti Deshpande, who is a textile and fashion designer, is going to explore the possibilities of going into entrepreneurship. Yeah, I am very proud, actually. Many students, after undergoing the course, they think of starting some or the other venture, but Madam Aarti Deshpande, after doing your course and getting some experiences in Big Bazaar and FBB, she has really started her own venture, which is really commendable. And we all are very eager to listen to her experiences while launching this enterprise. Let me reintroduce our department. After this grand opening of this university, the first thing our Honorable Chancellor has decided that the students of this campus, they are not only going to learn, but later on, they are going to see to it that they are job givers than job seekers. And with this intention in mind, he has started this Center for Entrepreneurship Development from last 6 months after initiating this university. And this department, under the leadership of our Vice Chancellor and Honorable Chancellor, Registrar Sir, has started multifarious activities from last 6 months. And one of the activity is to introduce our students who have started their ventures in a big way. And from last 1 month, we had at least 3 to 4 students. Every week, we are interviewing some successful entrepreneurs. So the objective of this Center for Entrepreneurship Development is to inculcate, to give the knowledge of entrepreneurship to all the students in this campus, so that after completion of their education, they will go for entrepreneurship, start their own venture, and make this nation a prosperous one. So with this introduction, and our principal, who has already given the introduction of their department and this talk, I think I should hand over the total stage to our budding successful entrepreneur, Ms. Deshpande. So over to you, Deshpande ma'am. Thank you so much, sir, for inviting me this beautiful seminar. और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है कि मुझे अपने कॉलेज से, मैं फर्स्ट बैच पास आउट हूँ सर,
और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, बट आफ्टर द MGM एजुकेशन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद द FBB। और देन कैसे होता है सर, स्टार्टिंग डेज में बहुत लोग ऐसे समझाते हैं कि तुम डायरेक्टली बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो मैं सर्च करने लगी थी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपना खुद का बिजनेस तभी स्टार्ट किया था जब MGM से मैं पास हुई थी। बट बहुत सारे डिफिकल्टीज जैसे फाइनेंशियली और टीम वाइज कमजोर थी उस टाइम पे। और देन मैंने उन्हें जाके अपने साथ में इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसको समझने में बहुत लोगों को टाइम लगता है और उसमें ग्रो करने के लिए उनको और भी ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत लगती है। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग बेस में ऐसे थिंकिंग रखते हैं कि हमको पास आउट होने के बाद जॉब करना है। ये नहीं सोचते कि ये फील्ड ऐसी है, टेक्सटाइल इज ऐसी फील्ड है कि उसमें खुद को डेवलप कर सकते हैं और खुद ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं जिसमें 100 लोग काम करें। तो मैं मोस्टली बहुत सारे अपने जितने भी स्टूडेंट हो उनको मैं वही समझाती हूँ कि तुम अपना गोल सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड मत रखो, बी अ एंटरप्रेन्योर, और ऐसा गोल रखो कि जिसमें तुम्हारे साथ 100 लोग काम कर सके। स्टार्टिंग में मैंने इंटरव्यू देख के VM एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर FBB में ज्वाइन किया था। और VM में बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिली इन रिटेल इंडस्ट्री, जहाँ पे मोस्टली टीम क्या रहती है, यूनिटी क्या रहती है, देन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स रहती है वहाँ पे डेवलप हुई मेरी। फिर भी मैं जॉब करते टाइम में मुझे वैसे ही लग रहा था कि आई नीड टू डू समथिंग एल्स बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। मैं जॉब कर रही थी लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना था और मैं फिर से एक जॉब में 10 से 6 के बीच में अटक गई हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग साइड बाय साइड। जब मैं जॉब कर रही थी उसी टाइम पे मैंने अपना बिजनेस का एक बेस शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पे मैंने सोशल मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। तो मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे अच्छे रिव्यूज शुरू हो गए थे कि कब जाके मेरा खुद का ब्रांड होगा। आफ्टर 2.5 इयर्स फाइनली मैंने जॉब रिजाइन करके मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने 2019 दिसंबर में रिजाइन किया और मैंने सोचा कि मैं अभी औरंगाबाद जाके अपना स्टार्ट करूंगी। और सबसे बड़ा टास्क और प्रॉब्लम शुरू हुआ तो लॉकडाउन। अब जाके क्या करे, अब तो अच्छा जॉब भी छोड़ दिया लेकिन अभी शुरू तो करना है तो क्या करे। तो लॉकडाउन में हमने ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू की जिससे एटलीस्ट हम लोगों तक पहुंचे। तो मुझे अभी भी याद सर कि MGM का सबसे एक छोटा टास्क था मास प्रोडक्शन, जो हमने पिक किया था स्टार्टिंग डेज, इनिशियल डेज में। वहाँ से मेरे ब्रांड की शुरुआत हुई और हमने मास का प्रोडक्शन शुरू किया। उसका हमने शॉर्ट क्लिप बनाया और वो लॉन्च किया और वो लॉन्च करने के बाद बहुत लोगों को पता चला था लॉकडाउन में बहुत सारी जगह पे मास्क नहीं मिल रहे थे लोगों को। जी हाँ मैडम, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। I think some problem is there. हेलो। Yes, please madam. I think there was some problem, sound and video and audio. Can you repeat again? ओके सर।
मोस्टली एमजीएम से ही मेरी स्टार्टअप है, बिजनेस की भी और एजुकेशन की भी सर। दैट्स ग्रेट थिंग। सो आई ब्लेस्ड कि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, और वहाँ के टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस सिस्टम में, कि गाइड करना, बहुत सारी चीज़ों को मोटिवेट करना। तो स्टार्टिंग डेज में भी हमने वहाँ पे ऑर्डर्स पिक किए थे, और हमने ऑलमोस्ट एमजीएम हॉस्पिटल्स को मास्क प्रोवाइड किए थे मेरे ब्रांड्स के थ्रू। और हमने एक वीआर डिजाइनर बोल के पर्टिकुलरली हमने डिजाइनर्स के लिए एक ग्रुप बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी लड़कियां जो पास आउट होने के बाद ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा इश्यू होता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे कैन गो आउटसाइड फ्रॉम औरंगाबाद, तो वहाँ पे उनकी जर्नी खत्म हो जाती है आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो वहाँ पे जॉब इंस्टेड ऑफ जॉब, डू द बिजनेस, शेयर द ऑर्डर्स एंड अर्न द मनी, ये हमने कंसेप्ट शुरू किया। अगर मैं कहीं आउटसाइड हूँ, लेकिन औरंगाबाद में मेरे पास ऑर्डर्स है, तो आई कैन शफल विद माय स्टूडेंट्स, आई कैन शफल विद माय जूनियर्स जो कैपेबल है। तो हमने ऐसे कर करके हमारी स्टार्टिंग डेज में 4 लोगों की टीम थी, जिसमें वन ऑफ माय पार्टनर इज देयर, चांदनी साइडू, शी इज आल्सो एमजीएम स्टूडेंट, and Saili Bhalera and Madhura Mahamuni. So Madhura is a embroidered expert and Chandni is a construction expert. तो हमारे ऐसे 4 लोगों की टीम मिलके एक छोटा सा ग्रुप बन गया, दैट इज अ वीआर डिजाइनर। अभी औरंगाबाद के ऑलमोस्ट ऑर्डर्स हम चारों कवर करते हैं, और ऐसे हमारा एक एक ग्रुप का मेंबर बढ़ के जिन जो जो लोग पास आउट हुए, घर बैठी हुई लड़कियों को हमने बिजनेस देना शुरू कर दिया। सॉरी फॉर द trouble. My voice is not clear right now. Okay, no problem. तो अब जाके हमारे वीआर डिजाइनर टीम 80 गर्ल्स की बन चुकी है सर। ओके। और वी आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ औरंगाबाद also for, we are also doing a lot of business activities out of Maharashtra also. बहुत सारी लड़कियां रहती है कि जो एमजीएम में पढ़ने आती थी, औरंगाबाद में पढ़ने आती थी, बट दे आर फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, देन केरला। तो हमने स्टार्ट किया कि डब्ल्यूआरडी की तरफ से और मेरे ब्रांड के अंडर हमने एक एक जो जो हमको लोगों ने सजेस्ट करना शुरू किया कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तो हमने उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पर काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि हमको लॉस या फिर बेनिफिट तुरंत जाके मिला, क्योंकि लॉकडाउन में लोग जान बचाने चाहते हैं सबसे पहले, ना कि ड्रेसेस बनाना चाहते। लेकिन उस टाइम पे भी हमने ये सोचा कि अगर हमारी ये फील्ड है, हमारा ये बिजनेस है, उसको रीस्टार्ट कैसे करें, ओनली मास्क बेस नहीं बना सकते हम। तो हमने स्टार्ट किया कि मम्माज वार्डरोब कलेक्शन वी हैव स्टार्टेड। अगर लॉकडाउन में सारे लोग घर पे बैठे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज लोगों ने शुरू कर दिए थे सोशल मीडिया पे, सॉन्ग्स करना, देन टिकटॉक उस टाइम पे बहुत पीक पीरियड में था। तो हमने ऐसे कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की जो इंस्टा लवर है, डांसिंग लवर है। तो हमने ममाज वार्डरोब नाम का एक शॉर्ट थीम बेस्ड डिजाइनिंग शुरू किया था, जिसमें आप हमारे घर में, आपके घर में जितने भी साड़ियाँ है, ओल्ड साड़ियाँ, वो हमको प्रोवाइड करो, वी विल डू डिजाइनिंग फॉर यू। और वो कंसेप्ट बहुत लोगों को इतना पसंद आया कि वो प्रोडक्ट ही हमारा, मेरा ब्रांड का कोर प्रोडक्ट बन गया। अभी भी मैं ममाज वार्डरोब के बहुत सारे डिजाइनिंग करती हूँ। देन वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई, और अब जाके बहुत सारा वेडिंग सोर्सेस मैं करती हूँ, वेडिंग थीम बेस्ड डिजाइनिंग करती हूँ। बेसिकली बहुत लोगों का ऐसा मिसकंसेप्ट है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास गर्ल्स और बॉयज आल्सो कांट डू बिजनेस, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है। बट मैं पर्सनली ये थिंक करती हूँ कि विदाउट फाइनेंस भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन अब जाके मेरा बिजनेस जो पीक पीरियड पे है, मेरे जितने भी इनकम सोर्स था मैंने अपने बिजनेस में लगाया। मेरे पास तब एक मशीन थी, अब मेरे पास 4 मशीन है। मेरे पास तब 2 एम्प्लॉयज थे, अब मेरे पास पूरी टीम है। बेसिकली अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हाउ टू मेक
मनी ये मत सोचो, हाउ टू मेक रिलेशंस विद द कस्टमर्स, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है अगर तुम कोई बिजनेस रन करना चाहते। तो बेसिकली मैं तो जितने भी स्टूडेंट एमजीएम के मुझे सुन रही है अभी, और आउटसाइड स्टूडेंट और मेरी टीम भी जितने भी है वीआर डिजाइनर्स, तो मैं स्टूडेंट को वही समझाना चाहती हूँ कि तुम पैसों के लिए काम मत करो, तुम्हारे नाम के लिए काम करो। जिस दिन तुम्हारा नाम बनेगा, तुम्हारा बिजनेस अपने आप बनता जाएगा। तो ऐसी मेरी जर्नी बहुत सारी और मैं तो बोलती हूँ कि जितने लोगों को एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप होना है, उनके दिल में और दिमाग में 5 चीजें होनी चाहिए। पेशेंस, हार्ड वर्क, देन क्रिएटिविटी, देन बिजनेस माइंड और मार्केट स्ट्रेटेजी। तुम जो भी डिजाइन करते हो, तुम्हारे मार्केट के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो हर बार वही सिचुएशन रहेंगी ऐसा नहीं है। तो मैं मोस्टली एट एमजीएम को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे आज दिया, मुझे एक्सप्लेन करनी है खुद को। और बहुत सारी चीजें ऐसे है कि मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई है। और अभी मैं आई एम गेटिंग मैरिड सून, तो बहुत लोगों का ऐसा बहुत कंसर्न था कि अब जाके इतना अच्छा खासा बिजनेस सेट हुआ है औरंगाबाद में, और अभी आफ्टर मैरिज मैं क्या करूंगी। और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं उनका वही कंसर्न है कि बहुत सारी लड़कियों ने बिजनेस इसलिए नहीं शुरू किया कि वो आफ्टर मैरिज कहाँ शिफ्ट होने वाली है उनको पता नहीं रहता है। तो उसी वजह से वो स्टार्टअप ही नहीं करती। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि जॉब इज कंफर्टेबल, 10 से 6 हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, उसके बाद हमारा पर्सनल लाइफ को हम प्रायोरिटी दें। बट बिजनेस इज ऐसी चीज है जिसको तुम अपने हिसाब से चला सकते हो, तुम तुम्हारी फैमिली भी कंट्रोल कर सकते हो। नाउ मैं अभी पुणे शिफ्ट होने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कि माइट बी मैं बिजनेस क्लोज कर दूंगी, माइट बी मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, बट वैसा कुछ नहीं है। मैं अपना बिजनेस भी सेटल डाउन करूंगी। और माय हस्बैंड इज सुहास, ही इज प्रोफेसर, so इज सो सपोर्टिंग काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं आगे जाके भी मेरा ब्रांड कंटिन्यू करूंगी, और आगे जाके मैं पूरे आगे 5 सालों में अपना ब्रांड बहुत अपर लेवल पे देखती हूँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल हो। और मैं मेरा ऐसा और आगे ड्रीम है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, तो बिकम अ बेस्ट डिजाइनर जिसमें मेरा नाम हो। तो मैं जितनी भी लड़कियां हैं जो डिजाइनिंग सेक्टर में काम करना चाहती, तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटे ड्रीम्स मत देखो, बड़े कुछ देखो, तब जाके कुछ हासिल होगा। हेलो। Yeah, carry on. It's okay. You're audible. हेलो। यस। ओके सर। Carry on. मोस्टली आई एम बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे पापा मम्मी हम सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। फैशन डिजाइनिंग को लेके और एक मिसकंसेप्ट है कि सिर्फ अपर क्लास लड़कियां ही इस फील्ड में आगे बढ़ सकती। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। सारी स्टूडेंट, नॉट ओनली अपर क्लास, नॉट ओनली मिडिल क्लास, नॉट ओनली लोअर क्लास, इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट्स अबाउट द पैशनेटेड। तुम कितने पैशन से अपना करियर आगे लेके जाते हो, तुम कितने पैशनेटेडली उस पर काम करते हो, कितना क्रिएटिवली उसको आगे लेके जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सोच के मत चलो कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मुझे ये अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। प्रूफ योर सेल्फ टूवर्ड्स योर गोल और फॉलो योर ड्रीम्स। ये मोस्टली मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जितना हो सके उन्होंने उतना मेरे लिए किया, और जितना मुझे करना चाहती थी मेरे करियर के लिए, उतना मैंने किया। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि वो कुछ फेस कर रहे हैं, लाइक उनको भी आगे जाके कुछ करना है, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, और पूछ सकते हैं कि इस सिचुएशन में उनको अगर कुछ करना है और मेरी कुछ जरूरत है,
So I will be there for anything. Hello. Yeah, carry on, carry on. You are audible. Yes. Mostly खूप सारे सिच्युएशन असे होते सर, की त्या हा. सिच्युएशन मध्ये मला असं वाटलं होतं, की मी ही फील्ड बॅकआउट करावी. ओके. कारण भरपूर जण असे ह्या फील्डसाठी मोटिवेट नाही करत. बट माझी फॅमिली अशी होती, की स्ट्रॉंगली त्यांनी मला सपोर्ट केला प्रत्येक वेळेसला. आणि साइड बाय साइड मी माझा जॉब करत असताना सुद्धा माझी एम-एस-सी कंप्लीट केली. फक्त ह्याच गोष्टीमुळं, की पुढे जाऊन ॲज अ एंटरप्रेन्योर जेव्हा मला स्वतःला पाहिजे, तेव्हा मी वेल मॅच्युअर्ड, वेल एज्युकेशन आणि वेल क्रिएटिव्ह पर्सन म्हणून उभी राहायला हवी. अशा कोणत्या घटना घडल्या की ज्याच्यामुळं सगळं पॅकअप करायचं वाटलं? असं केव्हा केव्हा झालं? मोस्टली सर, की मी डिझायनिंग सेक्टरकडे जसं-जसं वळत होते, तसं-तसं फायनान्शियल सोर्स लागतोच. प्रत्येक पर्सनला लागतो. स्टार्टिंग डेजमध्येच झालं. मी जेव्हा जॉब नव्हते करत. पण मग स्टार्टिंग डेजमध्ये असं झालं होतं, की विथआऊट फायनान्स मी कसं स्टार्ट करणार बिझनेस? माझे फायनान्शियली फॅमिली बॅकअप पण असा इतका स्ट्रॉंग नव्हता, की माझे आई-वडील किती जरी मेंटली स्ट्रॉंग असले तरी फायनान्शियल दे कॅन्ट प्रोव्हाईड द मनी फॉर द बिझनेस काइंड ऑफ. सो मला असं वाटलं, की मी एवढी 6 वर्ष केले या एज्युकेशनमध्ये आणि मला जॉब करायची इच्छा नव्हतीच. आय डोंट वॉन्ट टू डू जॉब. आय जस्ट वॉन्ट टू डू माय बिझनेस. कारण मला स्वतः एक आदर्श बनायचं होतं सगळ्यांसमोर, की ही फील्ड चुकीची नाहीये. कारण आफ्टर 10 मी जेव्हा ही फील्ड जेव्हा 10th मध्ये सुद्धा आम्हाला क्लासमध्ये विचारलं जायचं, की कोणाला काय बनायचंय? प्रत्येक जण डॉक्टर, इंजिनियर, सी-ए असे आन्सर द्यायचे. मी एकटी क्लासमध्ये अशी स्टुडंट होती, जी फॅशन डिझायनर बनायचं असं एवढी एकच म्हणायची. त्या फील्डबद्दल मला एवढं तेव्हाही माहिती नव्हतं. फक्त माझ्या बहिणीची एक मैत्रीण ती फॅशन डिझायनर होती. फक्त तिच्याकडे बघून मी ऑलरेडी खूप क्रिएटिव्ह होते. मी स्टुडियस पर्सन नव्हते. तर त्याच्यानंतर सुद्धा मला भरपूर जण म्हणले, की "हिला इतके छान पर्सेंटेज आहे, हिला सायन्समध्ये टाका, हिला कॉमर्समध्ये टाका." बट तेव्हा पण असं वाटलं, की ह्या फील्डमध्ये जाण्यासाठी पर्सेंटेजची काही गरज नाहीये. आफ्टर 10 मी ड्रेस डिझायनिंग गार्मेंट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये डिप्लोमा कंप्लीट केला पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये. आणि त्याच्यानंतर मी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं एम-जी-एम. आणि एम-जी-एम नंतर मी जॉबसाठी बघितलं, खूप ठिकाणी बघितलं. पण जॉब असे होते, की जे मला असं वाटत होतं, की ज्या क्रिएटिव्हिटी मला माझ्याजवळ आहे, ते अप्लाय करण्यासाठी ती जागा योग्यच नाही. आणि मग फायनान्शियली अशा गोष्टी समोर आल्या आणि मग भरपूर जण म्हणे, "तू ही फील्ड घ्यायलाच नव्हती पाहिजे." आम्ही आता आणि माझ्यासोबतचे भरपूर असे फ्रेंड्स होते, ज्यांनी दुसऱ्या फील्डमध्ये एज्युकेशन केलं, ते जॉबला सुद्धा लागले होते. तर मग त्यावेळेला मला अशी खंत वाटायला लागली, की मी आता तेव्हा कोणाचं ऐकलं असतं आणि शॉर्ट आर्ट्समधला किंवा कॉमर्समधला काही कोर्स केला असता, तर आता मी कुठेतरी बँकेत जॉब करत असते. बट तेव्हा मला माझ्या आई-वडिलांनी खूप मोटिव्हेट केलं, की "तू स्टार्ट कर. बघू आपण मागं-पुढं जे होईल ते होईल." पण मग नंतर माझी दीदी वगैरे त्यांनी पण मला म्हणे, की "विथआऊट एक्सपिरियन्स तू पहिले 1-2 ठिकाणी जॉब करून बघ. त्यांच्या एक्सपिरियन्स बेसवर मग आपण पुढे बिझनेसचं बघू." मग त्यावेळेला मी चेतन सर सुद्धा होते तेव्हा. चेतन सरांच्याच गाईडन्सने मी माझा पहिला रिझ्यूमे बनवला आणि तो खूप जागी अप्लाय केला. तेव्हा सुद्धा भरपूर असे जितके पण डिझायनर स्टुडिओ आहेत त्यांनी त्यांचे पेटंट बनवून ठेवले ते अप्लाय ओन्ली निफ्ट अँड सॉफ्ट स्टुडंट. मग छोट्या-छोट्या शहरातले 65 स्टुडंट जाणार कुठं? जर आम्हाला जॉबच करायचा आहे आणि भरपूर ठिकाणी जर अशा टर्म्स एंड कंडिशन असेल, तर जितके पण क्रिएटिव्ह ब्रिलियंट स्टुडंट आहेत, ते जाणार कुठं आणि त्यांनी जॉब करावा कुठं? फायनली मग व्ही-एमसाठी ॲप्लिकेशन्स होते. व्हिज्युअल मर्चंडायझिंग रिटेल इंडस्ट्रीमध्ये आणि तेव्हा माझं फिनिक्स मॉलसाठी सिलेक्शन झालं. आणि मी फ्रेशर होते, बॅचलर होते. त्याच्यामुळं मला जेवढी पाहिजे तेवढी सॅलरी तर मिळणं शक्यच नव्हतं. पण पुण्यामध्ये सर्व्हाईव्ह करणं म्हणजे थोडं डिफिकल्ट होतं. सो माझी जॉइनिंगच्या आधी ट्रान्सफर झाली प्रोझोनमध्ये एफ-बी-बीला.
आणि तेव्हा माझी जर्नी खरी सुरू झाली आणि जे मी एकदम रॉ होते, खूप छोट्या थिंकिंग होती तेव्हा, म्हणजे लगेच इमोशनल होणं, क्विक डिसिजन घेणं, या गोष्टी जॉबमध्ये भरपूर कमी झाल्या आणि मला माझे बॉस पण खूप चांगले भेटले, ज्यांनी मला खूप मोटिव्हेट केले. इव्हन माझे जितके पण माझे एफ-बी-बीमध्ये बॉस होते, जसं-जसं माझं प्रमोशन झालं, स्टार्टिंग डेजमध्ये विदिन अ 6 मंथ मी कन्फर्म झाले एफ-बी-बीमध्ये आणि बिग बाजार लॉन्चिंगची अनाउन्समेंट झाली औरंगाबाद शहरामध्ये फ्रोझन मॉलला. आणि मला व्हीएमसाठी तिथं प्रमोशन भेटलं आणि विदिन 8 मंथ्स माझं प्रमोशन होऊन मी पुण्याला गेले. कुमार पॅसिफिक मॉलमध्ये, बिग बाजारला आणि तिन्ही ठिकाणी जितके स्टोअर मी हँडल केले, तिथं सुद्धा मग माझं परत एकदा प्रमोशन होऊन माझ्या अंडर 2 स्टोअर आले. माझे जितके पण बॉस होते त्यांना एकच वाटायचं, की "यू आर नॉट अ जॉब काइंड ऑफ मटेरियल. डू युअर बिझनेस, फॉलो युअर पॅशन." इव्हन माझे सगळे बॉसला वाटायचं, की मी इथे जॉब नाही करावा. कारण जॉब करताना एक लिमिटेशन्स असतात. तुम्हाला तेवढ्याच लिमिटमध्ये काम करावं लागतं, तेवढ्याच लिमिटमध्ये राहावं लागतं. तुमची क्रिएटिव्हिटी तुम्हाला जास्त अप्लाय करता येत नाही, जोपर्यंत कंपनी त्याला अलाउ नाही करत. आणि जेव्हा तुम्ही एक एंटरप्रेन्युअर बनतात, तुम्हाला कोणाचे रिस्ट्रिक्शन्स नसतात. तुमची क्रिएटिव्हिटीचे मालक तुम्ही आहात, तुम्ही ओनर तुम्ही आहात. लॉन्चिंग तुम्हाला करायची आहे, तुम्हाला प्रमोशनल तुम्हाला करायचं, मार्केटिंग तुम्हाला करायची आणि त्याचा रिझल्ट फक्त आणि फक्त कस्टमर देतात. जॉबमध्ये रिझल्ट फक्त आणि फक्त बॉस ठरवतो आणि आपली सॅलरी, दॅट्स इट. त्याच्यानंतर मी माझं एम-एस-सी कंप्लीट करायला स्टार्ट केलं आणि जेव्हा मला असं वाटलं, की आय एम इनफ विथ धिस एक्सपिरियन्स आफ्टर 2.5 इयर्स, देन आय लेफ्ट द एफ-बी-बी, बिग बाजार आणि मी बॅक टू औरंगाबाद आले आणि माझा बिझनेस स्टार्ट करायची प्लॅनिंग सुरू केली. जशी प्लॅनिंग सुरू केली, लॉकडाऊनचा फर्स्ट प्रॉब्लेम मी फेस केला. त्याच्यात सुद्धा आम्ही असं काही विचार नाही केला, की आता परत मी रिजॉइन करावं. आता माझा काही बिझनेस होणार नाही. मला बिग बाजारसाठी अजून सुद्धा ओपनिंग्स आहेत असंही नाहीये. मी कधीही जॉइन करू शकते रिटेल. पण मग माझं एकच स्वप्न आहे आरती किती डिझाइन हाऊस हे लॉन्च करायचं. आणि हे टायटल मी एम-जी-एममध्ये असतानाच ठरवलं होतं विथ द हेल्प ऑफ अंजली मॅम. त्यांना सुद्धा माहिती होतं, की पुढे जाऊन मला बिझनेसच करायचा आहे. तर मी हळू-हळू मी जे गोष्टी शिकले ते अप्लाय करत गेले. मग मी जानेवारीमध्ये माझा स्वतःचा लोगो लॉन्च केला. त्याच्यानंतर Instagram पेज ओपन केले. होईल तेवढं विथआऊट झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ज्या गोष्टी पॉसिबल आहे. कारण लॉकडाऊनमध्ये तर तसे लोकं इकडे-तिकडे जाणार नाही. त्याच्यात एकच मीडियम तेवढ्या ड्युरेशनमध्ये लॉकडाऊनचा एक फायदा झाला, की सगळेजण ऑनलाईन वेबसाईट देन डिजिटलायझेशन जितकं स्ट्राँग झालं, तो माझ्यासाठी प्लस पॉइंट बनत गेला. आणि त्यावेळेला मी ठरवलं, की माझा बेस प्लॅटफॉर्म मी Instagram, Facebook ह्या गोष्टीला बनवणार. आणि तसं झालं सुद्धा, की झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये मी माझा सोशल मीडिया खूप स्ट्राँग केला. आणि हळू-हळू आम्ही डी-टी-डी-सी सोबत कॉन्टॅक्ट वाढवले आणि त्यांच्यासोबत टाय अप करून होम डिलिव्हरी स्टार्ट केली. मास्क प्लस स्टँडर्ड मेजरमेंट्सनुसार त्यांना पर्सनली डिझायनिंग. कितीऑरचा हा मीनिंग होतो, कितीऑर इज अ फ्रेंच वर्ड. दॅट इज अ डिझाइन फॉर युअर ओन अँड फील लाइक अॅन सेलिब्रिटी. त्यामध्ये मी माझ्या पर्सनली ब्रँडची एकच टर्म होती, की खूप जणांना असं वाटायचं, की डिझायनर आउटफिट वेअर करणं म्हणजे आपल्याला खूप चांगला पैसा लागेल. लाइक 4-5 हजाराच्या वरती पैसे असले तरच आपला एखादा आउटफिट डिझाइन होईल. बट दिस इज रॉंग. विदिन अ बजेट, विदिन तुमच्या बजेटनुसार, तुमच्या इव्हेंटनुसार तुम्हाला काय डिझाइन करायचं तो पर्पज आम्हाला जर सांगितलात, तर आय विल डिझाइन फॉर दॅट. ही कन्सेप्ट मी सुरू केली आणि त्या कन्सेप्टला भरपूर जणांनी इतका वाव दिला आणि आपोआप माझा बिझनेस ग्रो होत गेला. विदिन अ 2-4 मंथ्स माझे फॉलोअर्स वाढले. Instagramचे फॅन फॉलोअर्स वाढले आणि माझ्या डिझायनिंगला स्कोप वाढत गेला. आता प्राउडली मला सांगता येतं, की माझ्या ब्रँडचे मी माझ्या घरूनच सुरुवात केली. माझ्या घरामध्ये वरती स्टोर रूम होतं त्याला मी कन्व्हर्ट केलं ऑफिसमध्ये. आणि ऑफिस माझं माझं घर बनलं. डिजिटल मीडिया माझा प्लॅटफॉर्म बनला. आणि आज प्राउडली मला सांगता येतं, की 100% कस्टमरपैकी 70% हा क्राउड माझा Instagramचा आहे. तर बेसिकली मला फक्त एवढं सांगायचं, की इच्छाशक्ती असायला पाहिजे, तरच सगळ्या गोष्टी होतात. नाहीतर त्या गोष्टी फक्त ड्रीममध्येच राहतात.
आरती, सुरुवातीपासून तू जवळपास 2-3दा सांगितलं की इन्स्टामुळं, डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळं तुला सगळं काही करता आलं. जरा याच्याबद्दल थोडासा अजून जरा डिटेल सांग ना, की नेमकं आता उद्योजकांनी डिजिटल मीडिया कसा वापरायचा, विद्यार्थ्यांनी त्यांचं डिजिटल मीडियावरती कसं त्यांचं वेगळंपण सिद्ध करायचं, कोणता मीडिया चांगला, कसा वापरायचा, हा डिजिटल जो प्लॅटफॉर्म आहे याचं इफेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी काय केलं पाहिजे, जरा थोडं सविस्तर सांगितलं तर अजून बरं होईल, मुलांना त्याचा फायदा होईल. येस सर. कसं आहे, आजकालचं जे पूर्ण ट्रेंड चाललाय तो फक्त प्रेझेंटेशनवर आहे. तुम्ही तुमचं काम कसं प्रेझेंट करता. आणि आजकालचा असा ट्रेंड आहे की कोणी पर्सनली कोणाला जाऊन भेटत नाही किंवा बोलत नाही की मी हे बनवलंय, हे माझी क्रिएटिव्हिटी. जेव्हापासून मी माझं काम स्टार्ट केलंय, स्टोरी ऍड करणं. तुम्ही जर एखादं इलस्ट्रेशन, जर तुमची डिझायनिंग स्टार्ट करता इलस्ट्रेशन पासून, तर ते इलस्ट्रेशन पासून फायनल प्रॉडक्ट पर्यंत तुम्ही कशी नेता, त्याची स्टोरी पुट करत गेले. आणि नंतर जर तुम्ही एक थीम, जर सपोज मी आता रिसेंटली माझ्या बहिणीच्या बर्थडेसाठी एखादा आउटफिट डिझाइन केला, साऊथ इंडियन वेस्टर्न मध्ये, तो सुद्धा ममाज वॉर्डरोब. सो मी माझी कन्सेप्ट काय, ती थीम काय, ती इन्स्टावरती पुट केली. इन्स्टावरती किती जणांचे रिप्लाय येत आहेत, नुसतं एखाद्या इलस्ट्रेशन वरून. त्यावरून कळतं की आपल्या डिझायनिंगला किती वाव येतो लोकांना. आणि ऑलमोस्ट जे वेटिंग मोड असतो ना सगळ्यांचा, तो स्टार्ट होऊन जातो. पर्टिक्युलरली फॅशन डिझायनिंग फील्डमध्ये ही गोष्ट खूप आहे, की तुम्ही तुमच्या डिझाईनला किती प्रायोरिटी देता. स्टार्टिंग पासून तुमचे इलस्ट्रेशन, तुमचं कन्स्ट्रक्शन, तुमचं जर त्याच्यावर वर्क असेल, एम्ब्रॉयडरी, त्या सगळ्या गोष्टी, छोट्या-छोट्या गोष्टी तुम्ही प्रेझेंट कशा करतात तुमच्या Instaवर. Put the story, mention the name of embroidery, mention the name of the theme, and जी लोकांमध्ये एक एक्साइटमेंट लेव्हल वाढली पाहिजे. अरे हा आउटफिट आता कसा बनणार? आता हा आउटफिट कसा दिसतो? ह्याचा कस्टमर कोण असेल? आणि मेन म्हणजे जो कस्टमर, ज्या कस्टमरला आपण डिझाइन करतोय, त्याला प्रायोरिटी देऊन मी त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी काय डिझाइन केलंय, काय नाही केलंय, या सगळ्या गोष्टी स्टोरीवर मेन्शन केल्या. आणि आफ्टर द मेन्शनिंग ऑल द थिंग्स, फायनल प्रॉडक्ट जो आहे, ज्या इव्हेंटसाठी मी तो डिझाइन केलाय, तो मी माझ्या Instaवर मोस्टली पब्लिश करते. आणि त्या गोष्टीमुळे जी पब्लिसिटी वाढते, की नाही अरे हां, मी जे मला असंच पाहिजे होतं. मग जो कस्टमर फ्लो वाढत जातो आणि डिमांड वाढत जातात डिझाइनसाठी, तेव्हा मला कळतं की मी जे डिझाइन केलंय ते ट्रेंडिंगमध्ये आहे. आणि Instaवरती अजून एक गोष्ट आहे, की Instagramचे जे पण आहे त्याच्यावर जितके जण आपण स्क्रोल करतो, ते स्वतः Insta हायलाइटमध्ये हायलाइट होतं. त्या गोष्टीवरून मला एक कळतं, की नाही माझी जी डिझाइन आहे ती स्क्रोल होतीये, लोकांपर्यंत जातीये, लोकं त्याला वाव देताय. आणि जितके पण मला पर्सनली डीएम येतायत, त्याच्यावरून मला माझा बिझनेसचा ग्रोथ कळतो. इव्हन Instagramमध्ये जेव्हा तुम्ही बिझनेस अकाउंट करतात, तेव्हा Instagram स्वतः एक त्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक ऑप्शन आहे, की तुमचा डॅशबोर्ड काय आहे? आणि त्या डॅशबोर्डवरती तुमचे फॉलोअर्स किती तुमचे कमी होतायत, जास्त होतायत, कमी होतायत किंवा किती कॉन्स्टंट आहेत, ते सुद्धा Instagram आपल्याला मेन्शन आणि अपडेट देतं. जर मी ह्या विदिन डे 8 ड्युरेशनमध्ये मी Instaवरती काहीच अपलोड नाही केलं. काहीच केलं नाही. ना कशाची स्टोरी अपलोड केली, ना माझं डेली रूटीनमधलं वर्क अपलोड केलं. तर त्या ड्युरेशनमध्ये तुमचे फॉलोअर्सला कळून जातं, की आता काही ना काहीतरी स्लॅक आहे. आय एम नथिंग डूइंग एल्स. आणि त्या ड्युरेशनमध्ये तुमचे फॅन फॉलोअर्स आणि कस्टमर रेशो कमी होऊन जातो. तर तुम्ही जितके अपडेटेड राहाल, कारण डे वाईज Instagram जसं अपडेट होतं, डे वाईज डिजिटलायझेशन पण अपडेट होत जातं. तुम्हाला डिजिटली खूप अपग्रेड राहावं लागणार आहे. कारण आता लास्ट 2020 कोविड जसा सुरू झालाय, लोकं समोरासमोर जाण्यापेक्षा मोस्टली डिजिटलवर जास्त प्रेफरन्स देतात. तर जसा-जसा ट्रेंड चालू आहे, तसं-तसं तुम्ही स्वतःला बदला. तरच या गोष्टी तुमच्या बिझनेसला कामी येतील. आजकाल व्हिजिटिंग कार्ड कोणी करत नाही. आजकाल पहिले डिजिटल कार्ड बनवतात. डिजिटल कार्ड्समध्ये सुद्धा त्याचं इतके व्हेरिएशन बदलत गेले. WhatsApp कार्ड्स, देन Skype, देन Facebook, वेबसाईट, असे कित्येक तरी डिजिटलायझेशनचे इतके मीडिया वाढलेत, की तुम्हाला कस्टमरपर्यंत पोहोचायला काहीच वेळ लागत नाही. आरती, डिजिटल मीडिया म्हटलं तर तू कोणाला फॉलो करते डिजिटल मीडियावरती आणि तुझे आयडियल फॅशन डिझायनर कोण आहे? सर माझे आयडल फॅशन डिझायनर तसे भरपूर आहेत. तर मनीष मल्होत्रा,
त्याच्यानंतर सभ्यसाची मी मोस्टली सभ्यसाचीला जास्त फॉलो करते. कारण ते ट्रेडिशनल्स मध्ये खूप जास्त इंडियननेस सस्टेन करण्यासाठी काम करतात. आणि माझी आफ्टर एम-एस-सी खूप इच्छा होती, की मी सभ्यसाचीच्या प्रोजेक्टसाठी काम करावं आणि मोस्टली मी करेलही पुढे जाऊन, जसं मला अपॉर्च्युनिटी मिळेल. आणि मोस्टली सर मी सभ्यसाची आणि बाकी सगळ्या गोष्टींना यासाठी फॉलो करते, की मला इंडियननेस आणि ट्रेडिशनल गोष्टी सस्टेन राहण्यासाठी काय-काय करता येईल. कारण वेस्टर्न कल्चर इतकं डेव्हलप आणि वास्ट होत चाललंय, की ट्रेडिशनल गोष्टी खूप मागे पडत चालल्यात. तर त्या गोष्टींना पुढे नेण्यासाठी ज्या गोष्टी माझ्या ब्रँडला करता येईल, त्या पुढे जाण्यासाठी मी माझ्या ब्रँडला मोस्टली प्रायोरिटी देईन. आणि डिजिटलायझेशनमध्ये म्हणा आणि बिझनेससाठी मी मोस्टली 2-3 स्पीकर्सला पण फॉलो करते, जेणेकरून मला मोस्टली खूप मोटिव्हेशन भेटतं. विवेक बिंद्रा, जे खूप छान एक्सप्लेन करतात बिझनेस रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी. एम्प्लॉईज काय करतात आणि एक एंटरप्रेन्योर काय करतो. तर मी मोस्टली बिझनेस स्पीकर्स जे आहेत त्यांना जास्त फॉलो करते. जेणेकरून माझे जितके पण अप अँड डाउन्स असतील आणि काही प्रॉब्लेम्स असतील ते फॉलो करते त्यांना मी माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला. इंदिरा नंतर अजून 2-3 नाव कोणते सांगितले? विवेक मी बिंद्रा आणि विवेक बिंद्रा, सभ्यसाचीचे सुद्धा काही स्पीचेस होतात. देन मनीष मल्होत्राचे सुद्धा काही स्पीच होतात. देन चंद्रकांत सोनवणे जे ह्याचे पद्मावत झालं, रामलीला झालं यांचे लीड डिझायनर्स. तुझ्या क्लासमेट्सला, तुझ्या वर्गातल्या, तुझ्या डिपार्टमेंटच्या मुलांना, मुलींना व्हॉट आर द न्यू अपॉर्च्युनिटीज कमिंग अप? काय नवीन संधी आहेत? काय अजून कुठे बघितलं पाहिजे? कुठे फॉलो केलं पाहिजे? कोणत्या बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज आहेत? याच्याकडे काय लक्ष, म्हणजे जे तू करतेस पण त्याच्याशिवाय तुला वाटतं की हे सुद्धा याला पोटेन्शियल आहे बुवा, अशा कोणत्या गोष्टी तुला वाटतात? उलट सर आता ह्या ड्युरेशनमध्ये टेक्सटाईल इंडस्ट्री सर्वात जास्त ग्रो होती इंडियामध्ये. फार्मास्युटिकल नंतर टेक्सटाईलच इंडस्ट्री अशी आहे की सर्वात जास्त ग्रो फास्ट होतीये विदिन दिस लास्ट 2 इयर्स. जसं चायनाचे प्रोडक्ट्स बंद झालेत, जसं चायनाचे भरपूर गोष्टी आपण बंद केल्यात. त्याच्यानंतर टेक्सटाईल इंडस्ट्रीचा स्कोप सुद्धा वाढलाय. इव्हन आपले आत्मनिर्भर भारत या गोष्टीमुळं अशा भरपूर गोष्टी आहेत की जे मोदी अंतर्गत योजना आहेत, त्याच्यामुळे उद्योजकांचे जितके पण स्कीम आहेत, त्या मुलींसाठी आणि उद्योजकांसाठी ओपन झाल्यात. तर भरपूर जो फायनान्शियली फंड जो पार्ट येतो, ज्यामुळे भरपूर जण बिझनेस नाही करत. तर तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय आणि आता येणारे अपकमिंग ग्रोथ आणि अपकमिंग मार्केट खूप व्हास्ट असणार आहे. कारण आता जसं कोविडचे जसे पेशंट्स कमी होत आहेत, कोविडमुळं आता भरपूर हॉस्पिटल्समध्ये ज्या इनिशियल गोष्टी आहेत रिगार्डिंग फॅशन इंडस्ट्री, कारण बेड्स कव्हर पासून, कर्टन्स पासून, मास्क, किट, पीपी किट्स हे पण भरपूर गोष्टी की प्रत्येक गोष्ट एक टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला कनेक्टेड आहेत. अशी कोणतीच गोष्ट नाहीये की जी टेक्सटाईल इंडस्ट्रीला कनेक्टेड नाही. इव्हन माणसाच्या मूलभूत गरजा सुद्धा अन्न, वस्त्र, निवारा. तर त्याच्यामुळे ही इंडस्ट्री अशी आहे की जी एंडलेस इंडस्ट्री आहे. कोणत्याही सिच्युएशनमध्ये ह्या बिझनेसला एंड नाहीये. फक्त आपल्याला आपला दृष्टिकोन बदलावा लागणार आहे. सिच्युएशननुसार कोणते प्रॉडक्ट आपल्याला लॉन्च केले पाहिजे, त्या प्रॉडक्टला तुम्ही व्हॅल्यू कशी देऊन त्याचं प्रमोशन कुठे केलं पाहिजे. तर ह्या गोष्टींवर मुलींनी भर द्यावा, ना की फक्त डिझायनिंगकडे भर द्यावा. कारण मार्केट कसं चालू आहे, मार्केटचा ट्रेंड कसा चालू आहे आणि डिमांड्स काय आहेत, मार्केटच्या डिमांड्स काय. नाहीतर आपण बनवतो एक प्रोडक्ट आहे, त्या प्रोडक्ट आहे खूप कॉस्टली आहे, पण मार्केटची डिमांडच ती नसेल तर तुमचा बिझनेस काहीच कामाचा नाही किंवा तुमचा बिझनेस त्या सिच्युएशनला ग्रो सुद्धा करणार नाही. तू बोलताना आता एक शब्द वापरला, व्हॅल्यू ऍडिशन. अजून याला विस्ताराने सांग ना, काय नेमकं व्हॉट व्हॅल्यू ऍडिशन फॅशन डिझायनिंग मध्ये आणि टेक्सटाईल मध्ये का महत्वाचं? व्हॅल्यू एडिशन सर भरपूर मुलींचं असं होतं की दे आर डिझायनिंग इन सच अ स्मॉल स्पेस. मी जर लेडीज आउटफिट डिझाईन करते तर मी फक्त लेडीज आउटफिटच डिझाईन करते. पण मग जर व्हॅल्यू एडिशन्स इन द सेन्स की तुम्हाला अशा भरपूर गोष्टी समजून
डिझाइन करावं लागणार आहे, की आता सध्याच्या सिच्युएशनला आपल्याला डिमांड काय? आणि त्या गोष्टीसाठी तुम्ही छोट्या-छोट्या गोष्टीला काय इनिशिएटिव्ह घेताय? फक्त डिझायनर मास्क ॲज अ फक्त आता वेडिंगसाठी डिझायनर मास्क वगैरे बनवतात. ते इट्स लाइक अ फोटोग्राफी पर्पज. बट इनिशियल डेजमध्ये जर आपल्याला काही डिझायनिंग करायची असेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत काहीतरी एक व्हॅल्यू ॲड करावं लागणार आहे. आणि डिझायनिंग करताना भरपूर असा कस्टमरचा एक स्पेस असतो, की प्रत्येक मी तर आत्तापर्यंत इतके वेगवेगळे कस्टमर हँडल केलेत. तर प्रत्येक कस्टमरची टेस्ट वेगळी असते. त्यांचे सिच्युएशन्स, त्यांचे फायनान्स, तर त्या हिशोबाने पण आपल्याला काही गोष्टी व्हॅल्यूली ॲड करावं लागतं आपल्या प्रॉडक्ट मागं. पण प्लस क्वालिटी कंट्रोल सुद्धा चेक करावं लागतं. कारण ही फील्ड अशी आहे, की विदाऊट क्वालिटी कोणताच कस्टमर तुम्हाला प्रेफरन्स देणार नाही. तर मोस्टली तुमच्या प्रॉडक्टवर तुम्हाला इतकं काम करावं लागणार आहे, की त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू प्लस क्वालिटी या 2 गोष्टी असल्याच पाहिजे. कारण त्या गोष्टी जर प्रॉडक्टमध्ये असेल तरच तुमची ब्रँडची क्वालिटी वाढेल आणि तरच तुमच्या ब्रँडची व्हॅल्यू वाढेल. व्हेरी गुड. आरती, जॉब करताना तुला काय काय नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या? काय काय तुझे अनुभव महत्वाचे तुला ठरले? थोडं जरा त्याबद्दल पण बोल. तर सर्वात जास्त मला जॉबमध्ये युनिटीमध्ये काम करणं आणि एका ग्रुपमध्ये आणि एका ऑर्गनायझेशनमध्ये हायरार्की लेव्हलवर कसं काम केलं जातं. म्हणजे जे स्टेप्स असतात हायरार्कीच्या त्यानुसार कसे काम केले जातात. युनिटीमध्ये एका ऑर्गनायझेशनमध्ये टास्क डिस्ट्रिब्युशन होतं. विदिन अ टास्क तुम्ही तुमच्या ॲक्टिव्हिटी किती कंप्लीट केल्या पाहिजे, त्याचा रेशो कसा असला पाहिजे आणि प्रत्येक कामाला किती इम्पोर्टन्स दिलं पाहिजे. कारण माझी या फील्डमध्ये मी व्हिज्युअल मर्चंडायझर जेव्हा होते, तेव्हा आम्हाला विदिन डेमध्ये आम्हाला पूर्ण विंडो, क्लस्टर, बाहेरचे आउटसाइड बॅनर्स विदिन नाईट आम्हाला चेंज करावं लागायचे. त्याच्या आधी आम्हाला पीओ जनरेट करणं, देन मटेरियल इन करणं, तुमचं जे पण कोरलचे डिझाइन आहे, डॉकेट आहेत, त्याचं ॲप्लिकेशन झालंय का नाही, परत तो स्टॉक आहे का नाही, या सगळ्या गोष्टीमुळं माझी जी थिंकिंग प्रोसेस आहे, ती खूप स्ट्राँग होत गेली. त्यात टीममध्ये काम करणं सर्वात डिफिकल्ट टास्क असतो. एक सिंगल काम करणं खूप सोपी गोष्ट आहे. पण जेव्हा तुम्हाला टीमला घेऊन चालायचं असतं, सगळ्याच्या हेतूने, सगळ्याच्या दृष्टीने, कोणाचा बॅकबोन काय आहे, कोणाचा रिप्लेसमेंट कशी करायची. कधी-कधी काय होतं आपण एक पर्टिक्युलरली टीम बेसवर डिपेंडन्सी क्रिएट होते. पण जेव्हा टीममधला तो ज्याच्यावर आपली डिपेंडन्सी क्रिएट झाली, तो पर्सन सडनली जेव्हा बॅकआउट होतो, तेव्हा नवीन पर्सन येतो. तर ती डिपेंडन्सी सडनली जाते, तर त्याच्यावर आपले भरपूर गोष्टी अप अँड डाउन होतात. तर या गोष्टीमध्ये तुमचा बॅलन्स कसा असला पाहिजे टीममध्ये. प्रत्येक पर्सनचा बॅकअप कसा असला पाहिजे आणि त्या सिच्युएशनला तुम्ही कसे मॅनेज करता, जेव्हा ती सिच्युएशन ऑन दी स्पॉट होते. तर या सगळ्या गोष्टी मला जॉबच्या ड्युरेशनमध्ये कळाल्या. इव्हन प्रशांत सर म्हणून माझे एरिया व्हीएम होते. देन मंजित सर, जय सर, विक्रम सर असे जे माझे जितके पण बॉस होते त्यांनी मला एक क्वालिटी ज्या लीडरशिपच्या आहेत, त्या ग्रो त्यांना जेव्हा कळलं की माझ्यामध्ये स्किल आहे ॲज अ लीडरशिपची, तेव्हा मी भरपूर ॲक्टिव्हिटी लीड करत गेले आमच्या कंपनीच्या. जो माझा केआरए नव्हता. माझा केआरए फक्त डिझायनिंग बेस होता. पण माझ्या केआरएमध्ये भरपूर गोष्टी ॲडिशनल टाकत गेले जसे सेमिनार देणं. सेमिनार देणं हा पर्पज एचआरचा असायचा, पण मी भरपूर एचआरच्या सुद्धा ॲक्टिव्हिटी केल्यात, जेणेकरून माझी लीडिंग कॅपॅसिटी आणि कॉन्फिडन्स वाढत गेला. आणि ह्या गोष्टीमुळे मी लोकांसोबत जास्त कनेक्ट होत गेले. माझी आधीपासून सवय की मी लोकांमध्ये जास्त राहते. मला ग्रुप ऑफ पीपलमध्ये काम करणं आवडतं. तर याच्यामुळे माझे रिलेशन सगळ्यांसोबतचे वाढत गेले. आणि ह्या ज्या क्वालिटी आहे मला तर ती गोष्ट एक पटते की जर तुम्हाला बिझनेस करायचा असेल तर तुम्ही 4-5 ठिकाणी जॉब केलाच पाहिजे, जेणेकरून तुमचं ह्या गोष्टीमध्ये ग्रोथ होते. डिसिजन मेकिंग पॉवर सर्वात इम्पॉर्टंट जी माझी ग्रो झाली. कॉलेज नंतर सर असं होतं की स्टुडंटला नाही कळत त्यांना काय करायचं. कारण सांगणारे इतके जण असतात की हे करू का ते करू? हा बरोबर सांगतोय का तो बरोबर सांगतोय? नाही मग माझे आई-वडील म्हणतात हेच बरोबरच आहे. नाही मग सर मॅडम जे म्हणतात तेच बरोबर आहे. तेव्हा आपल्याला स्वतःचं काय डिसिजन घ्यायचं ते कळतच नाही. तर जॉबमध्ये ही गोष्ट एक झाली की तुम्हाला जे पण डिसिजन घ्यावं लागतं ऑन दी स्पॉट घ्यावं लागतं. मग त्याचं जर प्रॉफिट झालं तो मग तुमचा चांगला पॉइंट. जर तुमचा लॉस झाला तर तुम्हाला त्याला बेअर करण्याची कॅपॅसिटी पण पाहिजे. की तुमच्या ह्या डिसिजनमुळे तुमच्या कंपनीला हा नुकसान झालाय आणि हा तुम्हाला बेअर करावा लागणार आहे.
तर बिझनेसमध्ये सुद्धा ही गोष्ट एक रिस्क फॅक्टर असतो प्रत्येक गोष्ट करताना. काही गोष्टी खिशातून चालल्या जातात, काही गोष्टी खिशामध्ये येतात. तर ही एक प्लस पॉइंट झालाय, की मी जॉब करताना मला डिसिजन मेकिंग पॉवर खूप स्ट्रॉंग झाली, की मी इन्स्टंट डिसिजन घ्यायला शिकले, की मी कन्फ्यूज नाही राहत. मला करायचंय, करायचंय. मला नाही करायचं, नाही करायचं. जर मी केलं, त्याचा फायदा झाला तर आय एम हॅपी. पण जर मला लॉस झाला तर मी त्या गोष्टीतून शिकून घेईल आणि मला कुठं लॉस झाला आणि कशामुळे लॉस झाला, या गोष्टीमध्ये मी शिकायचा प्रयत्न करून पुढे जाईल. ना की मी त्याच गोष्टीमध्ये अडकून राहील. व्हेरी गुड. आरती, आता शेवटचे याच्यामध्ये 1-2 प्रश्न. विद्यार्थ्यांनी शिकत असताना जर त्यांना पुढे उद्योजक व्हायचं असेल, तर त्यांनी अशा काय काय गोष्टी केल्या पाहिजे, शिकल्या पाहिजे, काय काय त्यांनी ऍक्टिव्हिटी घेतल्या पाहिजे, जेणेकरून 4 वर्षांनी 3 वर्षांनी त्यांचा बिझनेस त्यांना सुरू करण्यामध्ये मदत होईल? पहिली गोष्ट तर आपल्याला भेटेल काय, ही गोष्ट केल्यानंतर हा विचार करणं सोडून द्यायला हवा मुलांनी. कारण प्रत्येक स्टुडंट ना इव्हन कॉम्पिटिशनमध्ये जायच्या आधी मी जिंकल, ह्या हेतूनेच जातात. ना की पार्टिसिपेट केल्यानंतर आपल्याला ह्या शो मधून काय काय शिकायला भेटेल हा विचार नाही करत. इव्हन कुठे जॉब करताना मला किती सॅलरी भेटेल, मला किती भेटेल, काय भेटेल, या हेतूनेच जातो. मला काय भेटेल हा विचार ज्या दिवशी तुम्ही संपाल, त्या दिवशी खरं तुम्ही एंटरप्रेन्योरच्या पहिल्या पायरीवर उभा राहता. असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणि मोस्टली आता जर ह्या स्टुडंटला जर आपण टीचर्स लोकांनी जर 20 सबमिशनच्या पेक्षा जास्त 5 जरी शीट्स वाढवल्या, की मुलं लगेच इरिटेट व्हायला लागतात, की 5 सबमिशन, 5 असाइनमेंट वाढल्या, आता मी कधी करणार, कधी देणार. तर ते त्यांचे पेशन्स लेव्हल 20 पर्यंतच मर्यादित आहे. तर जेव्हा ते मर्यादेच्या बाहेर कामात आउट ऑफ द बॉक्स विचार करायला लागतील, तेव्हा ते खरं ॲज अ एंटरप्रेन्योरच्या वे मध्ये वाढत जाते. तर सर्वात पहिले मुलांनो तुम्ही पेशन्स ठेवा. प्रत्येक गोष्टीचे पेशन्स, कारण डिझायनिंग सेक्टर एक असं सेक्टर आहे, की तुम्हाला खूप पेशन्सने काम करावं लागतं. तुम्हाला इन्स्टंट कोणती गोष्ट भेटणार नाही. आणि ती भेटण्यासाठी तुम्हाला पेशन्सने काम करावं लागेल. प्लस क्रिएटिव्हिटी, कारण आपली फील्ड ही क्रिएटिव्हिटीवर डिपेंड आहे. तर तुम्ही होता होईल तेवढं तुम्हाला स्वतःला आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन विचार करा, जे कोणी नाही केलं. कॉमन गोष्ट करू नका. आणि मेन म्हणजे स्मार्ट वर्क करायला शिका. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. कारण भरपूर गोष्टी असतात की रिपीट होऊन ती गोष्ट, कारण फॅशन ही सायकल आहे. ती एका ठिकाणी कॉन्स्टंट राहत नाही. तर तुम्हाला त्या सायकलनुसार ग्रो करावं लागेल. तुमच्या सगळ्या गोष्टी त्या गोष्टीनुसार वाढवावं लागेल. तुमची कॅपॅसिटी लेव्हल, समजून घेण्याची कॅपॅसिटी लेव्हल वाढवावं लागेल, ना की बोलण्याची लेव्हल. भरपूर जण असे होतात की मुलांचं सर तिथंच चुकतं मला असं वाटतं, की जेव्हा ते इरिटेशन लेव्हलमध्ये येऊन जातात. थोड्या गोष्टी ॲडिशनल झाल्या की ते इरिटेट व्हायला लागतात. ते हा नाही विचार करत की आपले टीचर्स का असाइनमेंट रिजेक्ट करतायत. त्यांची एक्स्पेक्टेशन्स काय आहे त्यांच्याकडून. जेव्हा ते एक्स्पेक्टेशनमध्ये खरं उतरायला लागतील, तेव्हा ते ह्या फील्डमध्ये खरं ग्रो करायला लागतील. तर जितके पण स्टुडंट्स आहेत त्यांनी पेशन्स ठेवा. प्रत्येक आणि आपल्या फील्डमध्ये जर तुम्हाला पुढे ग्रो करायचं ॲज अ एंटरप्रेन्योर, तर जेव्हा तुम्ही पास आउट व्हाल, कुठे इंटर्नशिप कराल, तर हा विचार नका करू की मला स्टायफन भेटेल का? लगेच त्यानंतर मला 15,000-25,000 सॅलरी भेटेल का? स्टार्टिंग डेजमध्ये तुम्ही हा विचार करून चाला, की आपल्याला किती एक्सपिरियन्स भेटतोय आणि आपल्याला कोणतंही टास्क दिलं, तर विथआऊट एनी कोणतीही गोष्टीचा प्रॉब्लेम न काढता ती गोष्ट कंप्लीट करा. जे दिलेले टास्क आहे ते कंप्लीट करा. असं माझं वैयक्तिक मत आहे, की तुम्ही जेव्हा कामाकडे लक्ष देताल, तुमचा मोबदला तुम्हाला नक्कीच मिळतो. त्याच्यासाठी तुम्हाला थर्ड पर्सनची ह्याची गरज पडत नाही. पण जेव्हा तुम्ही मोबदल्यासाठी काम करता, तेव्हा तुम्हाला तो मोबदला भेटत नाही आणि तुम्ही डिप्रेशन मोडमध्ये चालले जाता. अपेक्षा जिथं करताल तिथं हर्ट होतात. त्यामुळे विथआऊट एक्स्पेक्टेशन जेव्हा तुम्ही काम करताल, तेव्हा तुम्ही सक्सेस होता. व्हेरी गुड. आरती, थँक यू फॉर कमिंग डाऊन आणि पुढच्या तुझ्या आयुष्यासाठी, तुझ्या उद्योजकतेसाठी, तुझ्या लग्नासाठी, तुझ्या ब्रँडसाठी आम्ही सगळ्या MGMच्या परिवारातर्फे तुला शुभेच्छा देणार आहोत. आणि संपण्यापूर्वी हे सगळं शेवट होण्यापूर्वी एक साधा प्रश्न तुला अजून विचारतो, की अजून 10 वर्षांनी आरती कुठे असेल? पुढच्या 10 वर्षानंतर माझा एक वेल सेटल बिझनेस असेल, जिथं ऑलमोस्ट मराठी इंडस्ट्री, बॉलिवूड इंडस्ट्रीचे काही पर्सनॅलिटी सोबत आम्ही काम करू असं. आणि माझी अशी इच्छा आहे की औरंगाबादचे जितके पण स्टुडंट आहेत, की ते माझ्या
मध्ये माझ्या ब्रँड सोबत काम करावे. तर जितके पण क्रिएटिव्ह स्टुडंट असतील ज्यांना इच्छा आहे उद्योजक बनायची, त्यांना माझ्या टीममध्ये मोस्ट वेलकम. कधी ते मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात, कधी माझ्याशी बोलू शकतात. त्यांना जे पण प्रॉब्लेम असेल ते माझ्याशी शेअर करू शकतात. तुझा एकदा फोन नंबर सांग बरं दोनदा. तुझा मोबाईल नंबर म्हणजे सगळ्यांना तुला कॉन्टॅक्ट करायला सोपं जाईल. येस, 9673 037 626. I repeat, 9673 037 626. I have Insta ID designer Aarti, and my business page is Aarti Kitty Design House. So you can follow me on Instagram. So माझ्या डिझायनिंग, इवन माझे VR डिझायनरचे जे पण ऍक्टिव्हिटी, Insta ID designer Aarti, ARATI, not double A. Designer Aarti, ARATI, and Aarti Couture Design House, ARATI COUTURE. आमच्या डिझायनर टीमचं सुद्धा एक वेब पेज आहे, इंस्टाग्राम पेज, दॅट इज अ VR डिझायनर. त्याच्यावर डिझायनर रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी, कॉम्पिटिशन्स आम्ही अपलोड करत असतो. जितक्या ठिकाणीचे फॅशन शोज होतात जिथे डिझायनरची गरज असते, इवन भरपूर असे आमच्यासोबत कॉस्ट्युम डिझायनर पण काम करतात. तर त्यांच्या काही रिक्वायरमेंट असतात त्या सुद्धा आम्ही VR डिझायनर पेजवर अपलोड करतो. तर दोज हु आर इंटरेस्टेड, follow the VR designer page for the more update about the fashion industry. Hello. Hello. Yeah, hi Aarti. Very impressive talking. To wind Thank up, you. I would like to extend my thank you to our honorable directors Gurjar sir and Pingadev sir. And thank you Aarti for your very insightful knowledge. And I hope lot of students of ours are motivated. They're pretty clear, and it's very commendable for your age to be this aspiring to our students. And we hope to conduct such webinars in future again. Thank you Yes, so sure, much. sure. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir, you, for everybody. inviting. Yes.